तारिणीगढ़ ठारे कल्की आश्रम सुंदर मंदिरटी आश्रम ठारे गढ़ी उठी जहाँ को आम बालीकूद कहते ये कूदटी था एठारे कौन गछ नाला गाई गोरु मैंने धाम आसिक रहती जहाँ को आम आग काल वर्तमान समय आम गोचर जमी कहूचे से गोचर अंश ग्राम मानक अच्छी गाई गोरु मैंने सेठारे विश्राम करती किंतु अतीत समय ये पीठटी उच्चतर थी पीठ ठारे गो सेवा प्रस्तुत कराई आसतु ये गोशाला टी बुली देखा माँ सारला गो सेवा आश्रम सरकारी स्वीकृति प्राप्त अनंत कल्कीराम आश्रम विजय चंद्रपुर एठारे गो सेवा करा जाउछि। गोमाता मानक पई सुंदर गोशाला यही गोबर सुंदर भाव में कंपोस्ट खत आदि प्रस्तुत करा जाए जैविक खत कल्की आश्रम आम कहूचे प्रत्येक मठ को गले आम यहीपरि अनेक फलंती गछ शौचालय सेपटे जाओ सुंदर अरण्य मध्य श्रद्धालु भक्त मान शौचालय व्यवस्था करा जाइछि। सुंदर लेंबु गछ फलंती गछ मान ओं नमो भगवते वासुदेवाय कल्की आश्रम ए विषय जानिबा श्रीमद् भागवत आज्ञा निकुंज बिहारी दास ये होचंती आपण गुरु निकुंज बिहारी दास एठारे आपण शिष्य तो नहीं पीठरे रही आछंती आज्ञा काहे कल्की आश्रम बोली कहा जाय छै टिके कोन मालिका वर्णित किछि अछि यदि आज्ञा ये होचे हरिहाट पड़िया मालिका वर्णना अनुसार ये पड़ियाटी ना होचे हरिहाट पड़िया ये उद्यवटर पार्श्वे अवस्थित उद्यवट पार्श्वे दिने लीला चहटिव ये कथा अच्युतानंद महाप्रभु तांको मालिकार वर्णना करथिले प्रभु ये बहु दिन कर गोपन पूजा करुले जड़े भक्त तांको दर्शन कर सारा पर प्रभु को प्रकट करने इच्छा प्रकाश कले एवं मंदिर टे तैयारी कर चतुर्धा मूर्ति की मंदिर भीतर को यही पूजा पाठ व्यवस्था कर जाना चाहूँ जो उद्यवट ठारे जो कल्कींकर अवतार कथा आम जानी यही कल्की आश्रम सहित किसी सेपरी किंवदंती अच्छी मालिका वर्णित किंवदंती अच्युतानंद महापुरुषंकर दिने उद्यवटर लीला सरी जाइए राजीव लोचन दास समय से साधु उदय है से लीला किसी समय कर से समाधिस्थ हो गए तापर से तार पारुषे ये हरिहाट पड़िया दिने प्रभुर लीला चहटिव ये कथा अच्युतानंद मालिकार वर्णना कर ये अज्ञात जगार प्रभु दीर्घ दिन है लुचिक पूजा करुले लोकलोचन को आसी नमती ये पाख पड़िशा लोक भी ये आश्रम विषय कहीं एपर्यंत भी भल भाव में जानी ना केवल मंदिर होगापर आस्ते आस्ते लोकलोचन को प्रभु आसी लीला आस्ते आस्ते चहटिबार कला धला घोड़े चढ़ी आसवे 12 हाथ खंडा धरवे जे मेलछ संहार करेंगे यहीपरी जो व्यवस्था सब आम शुणुचु यहीपरी किसी घटब ना आउ कौन अच्छी कल्की कली जुगर शेष समय कल्कींकर अवतार विषय किसी कहतु आज्ञा मो अनुभूति अनुसार जे प्रभु नर रूप धारण कर 12 हाथ खंडारे धरी धला घोड़ा कला घोड़ा चढ़ी आसिक मेछ संहार करेंगे कहीं मत से विषय टी सन्देह लगुच किंतु मु अनुभव करुँच जे ये विग्रह थी लीला को
ବାରଟା ହାତରେ ଅର୍ଥ ଜଗତ ହାତରେ ଶକ୍ତିକି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ, 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଉଦୟ ହେବ ବା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ପାପ ବିନାଶ ହେବ ବା କଳିର କଳମଶଟା ନାଶ ଯିବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିବ। ସତ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରକଟ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଦିନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିନାଶ ଘଟିବା। ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱ ପଳାଏ ତା ନୁହଁ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱଟା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂହାର, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଭୁର ଲୀଳା ଦିନେ ଚହଟିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କି ଧର୍ମର ପତନ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ଏବେ ସମାଜରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ସେ ବାବଦରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚଶଖା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତନମୁଖୀ ହେଇ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏବେ ପୁଣି ଜାଗରଣର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। କାରଣ ଲୋକ ଜାଣୁନଥିଲେ ଯେ କାହାର ଭୟ ନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଅନ୍ଧାର ମୂଲକ, ଅନ୍ଧାର ତ ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଥିଲା ଆଉ, ତେଣୁ ପାପର ଭୟ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ଉଦୟ ହେବ ବା ପ୍ରଭୁର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମର ଭୟ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। 12ଟା ହାତ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗ ଯିବ ସେ ଖଡ଼ଗଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼ଗ। ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମେଲ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି, କୁକର୍ମ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ରହୁଛି ତାହା କେମିତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆମର ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳିବା, ତା ହିଁ ହେବ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏହା ହିଁ ତ ଥିଲା ବାର୍ତ୍ତା। ଆର କୁଙ୍କୁମ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ଫଳ। ଏ ବର ଗଛ ନାଇଁ? ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି, ତାକୁ ଆଗ ଚରିତାର୍ଥ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସଂସାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌନ ଚିତ୍ରର କରାଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ବା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି। ସଂସାର କଥାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁ ନଥାଏ। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଏଇ ସବୁ ରହି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯଦି ସେଠି ନଜର ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆସିଲା ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ। ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ ରଖିବା ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ଦେଖିବେନି। ଆମର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟା। ଏ ଜୟା, ବିଜୟା। ଏମାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଜୟା ବିଜୟା ଇଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁର ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଦ୍ୱାରପାଳ।
ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିପତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଅବତାର ନେଇ ବାମନ ଅବତାର କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବଳିର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କି ବାମନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବୀର, ଅତି ଦାନବୀର ଥିଲେ ବଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଛଳରେ 3ଟା ପାଦ ମାଗିଥିଲେ ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତୃତୀୟ ପାଦରେ ପାତାଳ। ତେଣୁ ପାତାଳ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ବଳିରାଜା ବହୁତ ଦାନୀ ଥିଲେ। ହଁ ଦାନୀ ଥିଲେ ତ ସେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଦାନ ଦେଇ ଦାନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ ହଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ ଅବତାର ନେଇକିରି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉମାନେ ହିଂସ୍ର ବା ଖରାପ, ହଁ ତାହେଲେ ବଳି ପୁଣି କେମିତି ହେଲେ ଖରାପ? ନାଇଁ ଖରାପ ନୁହଁ। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତା ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ କାହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା। ବଳିକି ପାତାଳକୁ ଚାପିଲା ପରେ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବଳିଙ୍କୁ ଚାପିଲେ କି ଯେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରି ଚାପି ଦେଇ ପାତାଳଗାମୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ମହାକାଳୀ ଏଠି ଶୟନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ବା ମହେଶ୍ୱର। କିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି ମା ଶକ୍ତି ବା ମା କାଳୀ ଏହିପରି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଏ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମହାଶକ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁକି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ କି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେବତା ହାତରେ ମରିବେନି ବୋଲି ବର ମାଗିଥିଲେ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁକି ସକଳ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବଧ କରିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଷାସୁର ମାଆର ଜାନୁ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି, ଧ୍ୱଜଭଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି, ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ନ ହେଇଛି ତାର, ସେ ମରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ମାଆକୁ ସରସ୍ୱତୀକି ପଠେଇ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ। ଉଲଗ୍ନ କରିଦେବାରୁ ମହିଷାସୁର ତାଙ୍କର ଯୌବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପତନମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ରାଗରେ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ, କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ଲଜ୍ଜାରେ। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଶିବଙ୍କୁ ସକଳ ଦେବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ନିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତି କର। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କାଳୀ ରୂପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ଘର ବା ଯଜ୍ଞ ପୀଠ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏଇ କଳ୍କି ଆଶ୍ରମ ଠାରେ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ନାମକରଣ କାହିଁକି ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମହାକାଳୀ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହାକାଳେଶ୍ୱର କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଥିଲେ। ଏଇ କଳ୍କି ଆଶ୍ରମ ବିଜୟଚାନ୍ଦପୁର ଅନେକ କିଛି କଥା ନନା ରଖିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଇ କିପରି ଆମେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଗକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୁଖର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ। ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ।
ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ନାଁକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କରିପାରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ସେ କରିପାରିନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପରିତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ବା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ମାୟା ମୋହରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ବିନା ତାର ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହେବ ନାହିଁ। ओम ध्याये ब्रह्मांड नील नीरदरुचे रत्न सिंहासनस्थ तदख्य भद्रदात्री रुचिर चिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदख्य काम पालंग धवल वरतनु लांगलं जस्य पाणौ श्रीलक्ष्मी रवती देवर वसते सदा दारु ब्रह्मस्मरामि। आंब जातीय फल आमर आज आश्रम कल्की आश्रम किसी जानिले आसंतु आज भिडियोटी को ये शेष करवा। धन्यवाद आज्ञा।